session. Yeah. Desktop ಗೆ IP assign ಆಗಿದೆ. Then ನಮ್ದು switch configuration, basic switch configuration ಆಗಿದೆ. Basic switch configuration done. Then next ಏನಾಗಿದೆ? SVI configure ಆಗಿದೆ. Configuration done. So next ನಮ್ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಏನು? Let's do ether channel. Then HSRP ಮಾಡೋಣ. SRP. Then let's see spanning tree concept, like spanning tree concept. Okay. ಮಗ SVI ಎಲ್ಲಿ ಕಾನ್ಫಿಗರ್ ಮಾಡಿದ್ಯಾ? ಯಾವ ಇಂಟರ್ಫೇಸ್ ಗೆ? SVI VLAN ಮೇಲೆ ಕಾನ್ಫಿಗರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಮ್ದು VLAN 10 ಮತ್ತೆ VLAN 20 ಇದೆ, ಕರೆಕ್ಟಾ? ಸೊ ಈ PC belongs to VLAN 10. ಈ ಎರಡು PC, ಓಕೆ? ಸೊ ಈ ಎರಡು PC belongs to 20 VLAN. ಸೊ ನಾನು ಈ ಸ್ವಿಚ್ ಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ಈ ಎರಡು ಸ್ವಿಚ್ ಮೇಲೆ 4 ಸ್ವಿಚ್ ಮೇಲೆ VLAN ಲೈಕ್ ಇಂಟರ್ VLAN ಕಾನ್ಫಿಗರ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಅಂದ್ರೆ ಸೊ VLAN 10 ಗೆ ಒಂದು IP ಅಸೈನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, IP 10.1.1.100. ಓಕೆ, ಸೊ VLAN 20 ಗೆ ಇನ್ನೊಂದು IP ಅಸೈನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ 10.2.1.100. ಸೊ ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಡಿಫರೆಂಟ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಆಯ್ತು, ಕರೆಕ್ಟು? ಸೊ ಸಾರಿ, ಅದು 2.1.100 ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅದು ಗೇಟ್ವೇನಾ ಅಥವಾ ವರ್ಚುವಲ್ ಐಪಿನಾ? ವರ್ಚುವಲ್ IP, ದಟ್ ವರ್ಚುವಲ್ ಗೇಟ್ವೇನೆ. ಸೊ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ಲಿ ನಮ್ದು HSRP ಎಲ್ಲ ಕಾನ್ಫಿಗರ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲ ನಾವು, ಲೈಕ್ ಫೈರ್ ವಾಲ್ ಕಾನ್ಫಿಗರ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಸೊ ನಮ್ಗೆ ಗೇಟ್ವೇ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ವರ್ಚುವಲ್ ಗೇಟ್ವೇ, ನಮ್ಗೆ VLAN ಲೈಕ್ ಇಂಟರ್ VLAN ವರ್ಚುವಲ್ ಗೇಟ್. ಸೊ ಪಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಲ್ಲ ನಮ್ಗೆ, ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ವರ್ಚುವಲ್ ಗೇಟ್ವೇ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಲೆಟ್ಸ್ ಶೋ ಮಿ ದ ping status. This is PC. That PC2. Yeah. PC2 ಇಂದ ping like ನಾನು switch ping ಮಾಡ್ತೀನಿ 10.3.1.10. Okay. Destination unreachable. TTY timeout. Okay. Then ping 10.1.1.12. It's reaching. So ಈ pitch reaching ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ. So like same VLAN ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ ಅಲ್ಲ. Next, let me check 2. .2.1.12 ಇಲ್ವೇ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ಲ, ಐಪಿನೇ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ. 11 showing timeout. We try from here. Distribution switch. Ping 10.1.1.11.
it's reachable. Then 10.2 reachable. So ನನಗೆ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಸ್ವಿಚ್ ಇಂದ ಈ ಎಲ್ಲಾ ಪಿಸಿಗಳು ಲೇಬಲ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ಕರೆಕ್ಟಾ? ಬಟ್ ನನಗೆ ಇಲ್ಲಿ ರೀಚಬಿಲಿಟಿ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಸಿ ಫ್ರಮ್ access switch. Access switch. Enable. Oh, ping 10.1.11. So ನನಗೆ access switch ಇಂದ reachability ಇಲ್ಲ. So ಇವಾಗ let's do the troubleshooting. So show interface. Let's check the status. Okay, this is showing connected. It belongs to VLAN 10. That's fine. Then show IP interface brief. Yeah, it's showing 0/1. Its status is up. Fine. Then this is switch IP. Then let me check. Show interface Ethernet 0/1. So here we can see the Ethernet port is up. Even protocol is up. That's fine. Then show VLAN brief. Okay. These two ports like 0/1 and 0/2 belongs to V10. All right. Then why I'm not able to ping? Well, it's not reachable. Let me check TCP. This one I can able to ping, right? 10.3.1.10. Yeah, this is reachable. That means here we done some mistake. Show IP. The IP address is fine. 10.1.1.11. 10.1.1.100. This IP address is fine. Then edit the configuration on distribution 1. Show VLAN 10. So interface, status, enter, trunk, okay, what's our trunk? So IP interface brief. So here we can see the VLAN 10 virtual IP is correct. Then this is correct. Then why I'm not able to ping? Everything is perfect. PC2. And the 3.1.10. Correct. 4.1 host is not reachable. Let me go for the access switch. Then ping 10.1.1.100. The pinging. No. So ನನಗೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ನನ್ನ ಗೇಟ್ವೇನೇ ಪಿಂಗ್ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಕರೆಕ್ಟಾ? ಸೊ ನನಗೆ ಗೇಟ್ವೇ ಚೆಕ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಶೋ VLAN brief. VLAN brief.
1/2 Durga. So interface, trunk, VLAN trunk ಅಲ್ಲಿ all allowed ಇದಾವು. 2/2, 2/3 ಎಲ್ಲ allowed ಇದೆ. So here I can ping 10.3.1. That is 30, right? 30. ಮಗ ಅಲ್ಲ ಅದು ಗೇಟ್ವೇ ಎಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದೆ ಹೇಳೋದು? ಸೊ ಗೇಟ್ವೇ ಕೊಟ್ಟಿರೋದು ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಸ್ವಿಚ್ ಮೇಲೆ. ಅದ್ರ ಮೇಲೆ IP ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದೆಯಾ ಅದು? Yeah, we can see here. Can you see here? VLAN 10, VLAN 20. 10.1. ಓಕೆ, Yeah, ಎಲ್ಲಿಂದ ಎಲ್ಲಿ ಪಿನ್ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ? ಸೊ ನಮ್ಗೆ ಈ ಮಿಡಲ್ ಸ್ವಿಚ್ ಇದೆ ಅಲ್ಲ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿಂದ ಅಂದ್ರೆ ನನಗೆ ಏನ್ ಡೌಟ್ ಅಂದ್ರೆ ನನಗೆ Yeah. ಎಲ್ಲೆಲ್ಲ IP ಆಗಿದಾವೆ ಅಸೈನ್ ಆಗಿದೆ ಗೊತ್ತಾಗಿಲ್ಲ. ನೀನ್ ಇಲ್ಲಿಂದ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಐಡಿಯಾ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಓಕೆ ಇಂಟರ್ ವಿಲಿಯನ್ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಯಾವತ್ತು ಲೈಕ್ ಆ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ವಿಲಿಯನ್ಗೆ ಅಸೈನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ IP. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನನ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಏನಂದ್ರೆ ಇವಾಗ ನಾನು ಇಲ್ಲಿಂದ ಈ ಕಡೆ ರೀಚ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಬಟ್ ಈ ಕಡೆಯಿಂದ ರಿವರ್ಸ್ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಹೋಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ನಂದು. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಕ್ಯಾನ್ ಯು ಸಿ ಹಿಯರ್? ಸೊ ಟ್ರಂಕ್ ಪೋರ್ಟ್ ಎನೇಬಲ್ ಇದೆ. ಯಾ, ಆಲ್ ರೈಟ್ ಇದೆ. ಸೊ ನಂದು ಇದು 11 IP. ಓಕೆ, ಸೊ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಇಂದ ನಾನು ರೀಚ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಕರೆಕ್ಟಾ? 10 ವಿಲಿಯನ್. ಯಾವುದು ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಇಂದ PC ಗೆ? ಎಸ್, ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಇಲ್ಲಿಂದ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೇಡ. ನೀನ್ ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೇಡ, ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಯಾವ ಡಿವೈಸ್ ಇದೆ ಆ ನೇಮ್ ಹೇಳು, ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ ಯಾ, ಸೊ ಇವಾಗ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಸ್ವಿಚ್ ಇದೆಲ್ಲ 30 IP ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಸ್ವಿಚ್. ಸೊ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಸ್ವಿಚ್ ಇಂದ ಸೊ ನನ್ಗೆ ಈ PC ರೀಚ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಸೊ ಈ ಕಡೆಯಿಂದ ಈ ಕಡೆ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಇವನ್ 2.11 ಲೈಕ್ ಈ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಸ್ವಿಚ್ ಇಂದ 2.11 ಸೆಕೆಂಡ್ VLAN 20. ಸೊ ಇವನ್ ಅದು ರೀಚಬಿಲಿಟಿ ಇದೆ, ಬಟ್ ರಿವರ್ಸ್ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಹೋಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಲೈಕ್ ನಾನು ಇವಾಗ PC2 ಇದು ಅಲ್ವಾ, ಸೊ 11 IP. ಇಲ್ಲಿಂದ ನಾನು ಪಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನನಗೆ ರೀಚಬಿಲಿಟಿ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಪಿಂಗ್ 10. ಲೈಕ್ ಇದು PC IP ಗೇಟ್ವೇ ಏನು ಅಸೈನ್ ಆಗಿದೆ PC ಗೆ ಗೇಟ್ವೇ 10.1.1. ಅಲ್ಲ, ಗೇಟ್ವೇನ ಅಸೈನ್ ಆಗಿಲ್ಲ. ಅದು ಗೇಟ್ವೇ ಅಸೈನ್ ಆಗಿಲ್ವಾ? ನೋಡಲ್ಲ ಮೇಲೆ. ಲೆಟ್ ಮಿ one second. So IP, the low, yeah, this is the one. Then should be 3 ಗೂ ಅಸೈನ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲ, 3 ಆಗಿದೆ ಅಲ್ಲ. Show IP 3 ಗೆ ಆಗಿದೆ ಅಲ್ಲ. Then ping 10.3.1. 10. No, that is not gate. ಇದು ಯಾವ ವಿಧಾನದ ಅಸೈನ್ ಆಗಿದೆ? That is not gateway problem. So ಇದು PC ಯಾವ್ದಿದು? PC3 ಅಲ್ವಾ? PC3 same VLAN 10 VLAN. This is not gateway problem. So there is something different. 10.1.1.100. Let me configure. No. This is the different PC. This is I'm working on it. Where it is? The PC2. Yeah, here I can see the gateway. So IP. This is our gateway. This is our IP. But I'm not able to ping from here. Reverse traffic is not going. 10.1.1.100. Now it's reachable. Okay. PC2 ಇಂದ reachability ಇದೆ. So ಇದಕ್ಕೆ gateway ನಾನು ಏನು ಚೇಂಜಸ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಸೊ ಜಸ್ಟ್ ವೆರಿಫೈ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ಚೇಂಜಸ್ ಏನು ಮಾಡಿಲ್ಲ. ನೀನ್ ಗೇಟ್ವೇ ಹೇಳಿದ್ದು ಇದಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದ್ದು ನೀನು PC1ಗೆ. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ನಾನು ಗೇಟ್ವೇ ಅಸೈನೇ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇದು ನಮ್ಮ 10.3 ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಗೇಟ್ವೇ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಅದು 10.3 ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಇದೆ. ಯಾ, ಸೊ ಇದು ನೀನ್ ನೋಡ್ಬೋದು.
ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲಾ ಸ್ವಿಚ್ ಗೆ ಲೈಕ್ ಕೋರ್ ಸ್ವಿಚ್ ನೋಡು 10.3 IP ಅಸೈನ್ ಮಾಡಿದೀನಿ 10.3 10.3 10.3 10.3 10.3 ಸೊ 4 ಸ್ವಿಚ್ ಗೆ ಹ್ಮ್ ಲೈಕ್ ಒನ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದಾವೆ ಕರೆಕ್ಟಾ ಹ್ಮ್ ಸೊ ನಂದು ಹ್ಮ್ ಈ ಪಿ ಸಿನು 10.3 ಅಲ್ಲೇ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಸೇಮ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಅದಕ್ಕೆ ನನಗೆ ಗೇಟ್ವೇ ಏನು ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲ ಈಸಿಯಾಗಿ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಓಕೆ ಓಕೆ ಕರೆಕ್ಟಾ ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಇದಕ್ಕೆ ಗೇಟ್ವೇ ಅಸೈನ್ ಮಾಡಿರಲಿಲ್ಲ ಸೊ ನಾನ್ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು PC2 ಇಂದ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡು ನನಗೆ ಲಾಸ್ ಬಂದಿತ್ತು ಕರೆಕ್ಟಾ ರೀಚಬಿಲಿಟಿ ಸಿಗ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ ಓಕೆ ಡೆಸ್ಟಿನೇಷನ್ ಅನ್ರೀಚಬಲ್ ಅಂತ ಬರ್ತಾ ಇತ್ತು ಸೊ ನಾನು ಏನು ಚೇಂಜಸ್ ಏನು ಮಾಡಿಲ್ಲ ಜಸ್ಟ್ ವೆರಿಫೈ ಮಾಡಿದೀನಿ ನಂದು ಕನೆಕ್ಟಿವಿಟಿಗೆ ಏನೇನು ಇಲ್ಲಿ ಲೈಕ್ ರಾಂಗ್ ಆಗಿದೆಯಾ ಏನಾದ್ರೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಕಾನ್ಫಿಗರೇಷನ್ ಅಂತ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿದೀನಿ ಸೊ ಮೇ ಬಿ ಇದು ವರ್ಚುವಲ್ ಅಲ್ವಾ ಅದಕ್ಕೆ ಮೇ ಬಿ ಟೈಮ್ ತಗೊಂತು ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಅದು ಅಪ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಸೊ ಇದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇವಾಗ ಗೇಟ್ವೇ ರೀಚ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ 100 ಗೇಟ್ವೇ ರೀಚ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಇವನ್ ಲೆಟ್ ಮೀ ಟ್ರೈ 200 ಗೇಟ್ವೇ 10.1. 200 ಗೇಟ್ವೇ ಎಲ್ಲಿದೆ ನಾಟ್ 200 100 ಸಾರಿ ಅಂದ್ರೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಸೊ ನಮ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಇದೆ 10.2.1.100 ಓಕೆ ಕ್ಲಿಯರಾ ಸೊ ಅದು ರೀಚಬಿಲಿಟಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಮ್ದು ಇಂಟರ್ನಲ್ PC ನೋಡೋಣ ಲೈಕ್ ವಿಲಿಯನ್ 10 ಇಂದ ವಿಲಿಯನ್ 20 ಓಕೆ ಅದು ರೀಚಬಿಲಿಟಿ ಇದೆಯಾ ನೋಡೋಣ ಲೈಕ್ ಪಿಂಗ್ 10.2. ಮಗ ಮಗ ಹಂಗಂದ್ರೆ ರಿಯಲ್ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ಸ್ವಿಚ್ಗೂ ಅಸೈನ್ IP ಮಾಡಿ ಸಾರಿ ಎಲ್ಲಾ ಸ್ವಿಚ್ಗೂ ಅಸೈನ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ IP ಎಸ್ ಎಲ್ಲಾ ಸ್ವಿಚ್ಗೂ ಒಂದೊಂದು IP ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ನೀನು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಸ್ವಿಚ್ ಲಾಗಿನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಯಾವ IP ಇಂದ ಲಾಗಿನ್ ಮಾಡ್ತೀಯ ಹೇಳು SSH ತಗೋಬೇಕಂದ್ರೆ ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು IP ಬೇಕಲ್ಲ ಹಾ ಸ್ವಿಚ್ ಲಾಗಿನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ SSH ಇಂದ ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು IP ಬೇಕು ಕರೆಕ್ಟಾ ಹೌದು ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾವು ಸ್ವಿಚ್ ಗೆ ಒಂದು IP ಅಸೈನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಸೊ ಅದನ್ನ ನೇಟಿವ್ ವಿಲಿಯನ್ ಗೆ IP ಅಸೈನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಸೊ ಇನ್ನೊಂದು ಅಂದ್ರೆ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಪ್ರತಿ ಸ್ವಿಚ್ಗೂ IP ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ ಎಸ್ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ ಪ್ರತಿ ಸ್ವಿಚ್ಗೂ IP ಇರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಈ ರಿಯಲ್ ಎನ್ವೈರನ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ತಾರಷ್ಟೇ ಎಸ್ ನಾನು ಇದನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದೇ ರಿಯಲ್ ಎನ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಸೊ ನನ್ನಿಂದ ನಾನು Okay, okay. ಲೈಕ್ CCN ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಆ ತರ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಇಲ್ಲ ನಿನ್ಗೆ ನಾನು ಸೊ ಇದು ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಹಾ. ಇದೀನಿ ರಿಯಲ್ ಎನ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಫಿಗರೇಷನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೀನಿ ಸೊ ಇದ್ರ ನಾನು ನಿಮ್ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಅಲ್ಲ ಇದ್ರ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಅವ್ರು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರ ಅಥವಾ ಹೆಂಗೆ ಸೊ ಇದು ಹೆಂಗಿರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ನಿನ್ಗೆ AC ಕಾನ್ಫಿಗರೇಷನ್ ಏನಿದೆ ಅಲ್ಲ ನಾನು ಟೆಂಪ್ಲೇಟ್ ರೆಡಿ ಮಾಡಿರೋದು ಹ್ಮ್ ಇದು ಅವರು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಟೆಂಪ್ಲೇಟ್ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಸೊ ಕಂಪ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಟೆಂಪ್ಲೇಟ್ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಈ ಟೆಂಪ್ಲೇಟ್ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಟಿಲ್ ಲೈಕ್ ಗ್ಲೋಬಲ್ ಕಾನ್ಫಿಗರೇಷನ್ ಏನ್ ಗ್ಲೋಬಲ್ ಕಾನ್ಫಿಗರೇಷನ್ ನಮ್ದು ಏನಿರುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ ಹ್ಮ್ ಲೈಕ್ ಟಿಲ್ VTP ಮಠ ಸೊ ಇದು ನೋಡ್ಬೋದು ನೀನು ಟಿಲ್ VTP ಮಠ ಅವರು ಕಾನ್ಫಿಗರ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಟೆಂಪ್ಲೇಟ್ ಮೇಂಟೈನ್ Okay, okay. ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಸೊ ಅದು ಎಲ್ಲಾ ಹ್ಮ್, ಸ್ವಿಚ್ಗೆ ಹ್ಮ್, ಬರುತ್ತೆ ಓಕೆ ಸೊ ನೀನ್ ಏನ್ ಚೇಂಜಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀಯಾ ಒಂದು ಆ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ನೇಟಿವ್ ವಿಲನ್ಗೆ ಒಂದು IP ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀಯಾ ಇವಾಗ ಹೊಸ ಸ್ವಿಚ್ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಒಂದು IP ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀಯಾ ಓಕೆ ದೆನ್ ನೀನ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀಯಾ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಂಟರ್ಫೇಸ್ ಇರ್ತಾವಲ್ಲ ಲೈಕ್ ಯಾವ್ದು ಹ್ಮ್. ನಿನ್ಗೆ ಟ್ರಂಕ್ ಬೇಕು ಅದನ್ನ ನೀನ್ ಚೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀಯಾ ದೆನ್ ನಿನ್ಗೆ ಯಾವ್ದು ಆಕ್ಸೆಸ್ ಬೇಕು ಅದನ್ನ ನೀನ್ ಚೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀಯಾ ಆಕ್ಸೆಸ್ ಪೋರ್ಟು ಓಕೆ ಹ್ಮ್ ದೆನ್ SVIU ಸೊ ಅದು ಕಂಪನಿ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಇರುತ್ತೆ ಯಾವ IP ಇದೆ ಅಂತ ಯಾವ IP ಅಸೈನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಸೊ ಇದೊಂದು ನಿನ್ಗೆ SVI ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಕಾನ್ಫಿಗರ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ SVIU SVI ಅಂದ್ರೆ ಕಂಪನಿ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅವ್ರದೇ ಇರುತ್ತೆ ಅದು ಅವ್ರದ್ದೇ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಇರುತ್ತೆ IP ಇರುತ್ತೆ ಸಬ್ನೆಟಿಂಗ್ ಇರುತ್ತೆ ಡೆಪ್ಲಾಯ್ ಮಾಡಿ ಬಿಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಡೆಪ್ಲಾಯ್ ಮಾಡಿ ಬಿಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಎಸ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಡೆಪ್ಲಾಯ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಸೊ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ Okay, ನೀನೇ okay. ನೋಡು ಇದು ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಕಂಪ್ನಿದು ರೆಡಿ ಇದೆ ನೀನ್ ಕಂಪ್ನಿಗೆ ಜಾಯ್ನ್ ಆದ್ಯಾ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಿನ್ ಕೆಲಸ ಏನಿರುತ್ತೆ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಅವ್ರದ್ದು ರಿಕ್ವೈರ್ ಇರ್ಬೋದು ಲೈಕ್ ಹೊಸ ಸ್ವಿಚ್ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಇದೊಂದು ಫ್ಲೋರ್ ಅನ್ಕೋ ಓಕೆ ಈ ಸ್ವಿಚ್ ಒಂದು ಫ್ಲೋರ್ ಅಲ್ಲಿ Okay. ಇದೆ ವಿಲಿಯನ್ 20 ಸೊ ನಿನ್ಗೆ Okay. ಇನ್ನೊಂದು ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅದೇ ಇದರಲ್ಲಿ ಸೊ ನೀನ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀಯಾ ಒಂದ್ ನೋಡ್ ತಗೋತೀಯಾ ಲೈಕ್ ಒಂದ್ ಸ್ವಿಚ್ ತಗೋತೀಯಾ ಸೊ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಲೈವ್ ಆಗಿ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ನಿನ್ಗೆ ಸೊ ನೀನ್ ಸ್ವಿಚ್ ತಗೋತೀಯಾ L2 ಸ್ವಿಚ್ ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿ ನೇಮ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಟೆಸ್ಟ್ ಸ್ವಿಚ್ ಅಂತ ಹಾಕ್ತೀನಿ ಓಕೆ ಸೊ ಒಂದ್ ಸ್ವಿಚ್ ತಗೋತೀಯಾ ನೋಡ್ ಇಟ್ ಬಿ ಲೈಕ್ L2 Ethernet 3
ಸೇವ್. ಸೊ ಒಂದ್ ಸ್ವಿಚ್ ತಗೋತೀಯಾ, ಓಕೆ. ಸೊ ನೀನ್ ಇವಾಗ ನೀನ್ ಡೆಸ್ಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆಯಾ, ಅಂದ್ರೆ ನಿನ್ ರೂಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆಯಾ, ಇನ್ನ ಆ ಫ್ಲೋರ್ ಗೆ ಹೋಗಿಲ್ಲ, ಕರೆಕ್ಟಾ? ಸೊ ಒಂದ್ ಸ್ವಿಚ್ ತಗೊಂಡ್ ಬಂದಿದ್ಯಾ ನಿನ್ನ ಹತ್ರ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನೀನೇನ್ ಮಾಡ್ತೀಯಾ, ಪವರ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀಯಾ. ಪವರ್ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀನಿ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ. ಸೊ ಪವರ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಅದಕ್ಕೆ ಪವರ್ ಬರುತ್ತೆ, ಕರೆಕ್ಟಾ? ಪವರ್ ಬಂತಾ? ಸೊ ದೆನ್ ಇದಕ್ಕೆ ನೀನು ಕನ್ಸೋಲ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀಯಾ. ಒಂದ್ ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ ತಗೊಂಡು ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ ಇಂದ ಕನ್ಸೋಲ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀಯಾ, ಕರೆಕ್ಟ್? ಓಕೆ. ಸೊ ಕನ್ಸೋಲ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತೀಯಾ ಒಳಗಡೆ. ಸೊ ನಿನ್ ಪುಟ್ಟಿ ಇರುತ್ತೆ, ನನ್ನ ಹತ್ರ ಇದೆಯಾ? ಪುಟ್ಟಿ ಇರುತ್ತೆ, ಓಕೆ. ಸೊ ಪುಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ನೀನೇನ್ ಮಾಡ್ತೀಯಾ, ಲೈಕ್ ಟೆಲ್ನೆಟ್ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ದು ಇದು ಎಲ್ಲಿ ಹೋಯ್ತು ಅದು, ಸೀರಿಯಲ್. ಓಕೆ, ಸೀರಿಯಲ್ಗೆ ಹೋಗ್ತೀಯಾ, ಅಂದ್ರೆ ನೀನು ಕನ್ಸೋಲ್ ಇಂದ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ಯಾ. ಸೊ ಸೀರಿಯಲ್ ಮಾಡ್ತೀಯಾ. ಸೊ ನೀನ್ ಕಾಮ್ ಪೋರ್ಟ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತೀಯಾ. ಕಾಮ್ ಪೋರ್ಟ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸೊ ಕಮಾಂಡ್ ಪ್ರಾಂಪ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತೀಯಾ. ಇಲ್ಲಿ ಮೋಡ್ ಅಂತ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತೀಯಾ. ಸೊ ಇದು ಲೈವ್ ಇನ್ವರ್ಟ್ ಮೇಲೆ ನಾವು ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು, ಓಕೆ. ಮೋಡ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ತೋರಿಸುತ್ತೆ. ವಾಯ್ಸ್ ಬ್ರೇಕ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ಇವಾಗ ನೋಡು, ಕ್ಲಿಯರಾ? ಸರಿ. ಓಕೆ. ಸೊ ಮೋಡ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತೀಯಾ. ದೆನ್ ಇಲ್ಲಿ ನಿನ್ಗೆ ಮೋಡ್ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ, ಲೈಕ್ ಮೋಡ್ 1 ಇದೆಯಾ, ಮೋಡ್ 2 ಇದೆಯಾ. ಇಲ್ಲಿ ಡೌನ್ ಅಲ್ಲಿ ತೋರಿಸುತ್ತೆ, ನಿಂಗೆ ಶೋ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ. ಸೊ ನೀನ್ ಮೋಡ್ ಚೆಕ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಮಿನಿಮೈಸ್ ಮಾಡ್ತೀಯಾ ಇದನ್ನ. ಸೊ ಮೋಡ್ 2 ಇದ್ರೆ ಮೋಡ್ 2 ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀಯಾ. ಸೊ ದೆನ್ ಎಲ್ಲಿ ತೋರಿಸೋದು ಮೋಡ್ ಇಲ್ಲಿ ನಿಂಗೆ ಕಮಾಂಡ್ ಪ್ರಾಂಪ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರೀ ಮೋಡ್ ಅಂತ ಎಂಟರ್ ಮಾಡಿ. ಸೊ ಇದು ಬೈ ಡಿಫಾಲ್ಟ್ ತೋರಿಸುತ್ತೆ KON. ನಿನ್ಗೆ ಡೌನ್ ಅಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ತೋರಿಸುತ್ತೆ, ನಿಂಗೆ ಮೋಡ್ 1 ಅಂತ ತೋರಿಸುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲ ಮೋಡ್ 2 ಅಂತ ತೋರಿಸಬಹುದು, ಇಲ್ಲ ಮೋಡ್ 4 ಅಂತ ತೋರಿಸಬಹುದು. ಓಕೆ. ಇಲ್ಲಿ CON ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿ ಮೋಡ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಮೋಡ್ 2, ಮೋಡ್ 4, ಮೋಡ್ 3, ಮೋಡ್ 6. ಓಕೆ. ಸೊ ಅಂತ ನಿಂಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಯಾವ ಮೋಡ್ ಅಲ್ಲಿ ನಂದು ಸೀರಿಯಲ್ ಪೋರ್ಟ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ, ಅಂದ್ರೆ ಸೀರಿಯಲ್ ಕೇಬಲ್, ಲೈಕ್ ಕನ್ಸೋಲ್ ಕೇಬಲ್. ಸೊ ಅವಾಗ ನೀನು ಇಲ್ಲಿ ಮೋಡ್ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀಯಾ. ದೆನ್ ಜಸ್ಟ್ ಓಪನ್ ಮಾಡ್ತೀಯಾ. ಇದು 10 minutes ಅಲ್ಲಿ ಇದಾಗುತ್ತೆ, ಓಕೆ. ಮೀಟಿಂಗ್ ಡಿಸ್ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ರೀಜಾಯ್ನ್ ಆಗ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ನಿನ್ಗೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಪುಟ್ಟಿ ಆಕ್ಸೆಸ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ನೀಲೇಶ್, ಅದು ಮೋಡ್ ಹೇಳ್ದಲ್ಲ, ಮೋಡ್ ಯಾವ್ದಿರುತ್ತೆ ನಾವು ಕಾಮ್ ಅದು ಕೂಡ ಅದೇ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾ ಅಲ್ಲಿ? ಎಸ್, ಅದೇ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಬೇರೆ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ನಿನ್ಗೆ, ಬೇರೆ ಮೆಥಡ್. ಇದು ಒಂದು ಮೆಥಡ್ ಆಯ್ತು. ಸೊ ಸಿಂಪಲ್, ನೀನ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀಯಾ, ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ ಇಂದ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀಯಾ. ದೆನ್ ಪುಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತೀಯಾ, ಪುಟ್ಟಿ. ಸೊ ಇವಾಗ ನಿನ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಸೀರಿಯಲ್ ಪೋರ್ಟ್ ಯಾವ್ದಂತ ಕಾಮ್ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಕರೆಕ್ಟಾ? ಸೊ ನೀನ್ ಅದನ್ನ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಸೊ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಡಿಫಾಲ್ಟ್ ಅದು ಡಿಫಾಲ್ಟ್ ಆಗಿ ತೋರಿಸುತ್ತೆ ನಿಮ್ಗೆ. ಸೊ ಅದು ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಮಾಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅದೇ ಅಂತ ನಾವು. ಸೊ ಯಾವ್ದು ಕಾಮ್ ಅಂತ. ಸೊ ನಾವೇನ್ ಮಾಡೋಣ, ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಡಿವೈಸ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ಗೆ ಹೋಗೋಣ. ಡಿವೈಸ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ಗೆ ಹೋಗಿ ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ದು ಲೈಕ್ ಅದರ್ ಡಿವೈಸ್, ಇಲ್ಲ ಪೋರ್ಟ್ ಅಂತ ಇದಾವಲ್ಲ, ಕಾಮ್ ಪೋರ್ಟ್ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ಸಿ ರೈಟ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡ್ ಮಾಡಿ. ನಿಮ್ಗೆ ನಿಮ್ದು ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗಿರೋದು ಸೀರಿಯಲ್ ಪೋರ್ಟ್ ನ, ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ದು ಲೈಕ್ ಕನ್ಸೋಲ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ USB ಕನ್ಸೋಲ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ, USB ಪೋರ್ಟ್ ಕನ್ಸೋಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ ಸೈಡ್ USB ಪೋರ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ, ಆ ಟೈಪ್. ಸೊ ನಿಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಅದು ಮೆನ್ಷನ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, USB ಸೀರಿಯಲ್ ಪೋರ್ಟ್ ಅಂತಾನೆ ಮೆನ್ಷನ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವ ಕಾಮ್ ಪೋರ್ಟ್ ಅಂತ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಇವಾಗ ಯಾವ್ದು ಕನೆಕ್ಟ್ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಇದು ನನ್ನ ಸೀರಿಯಲ್ ಬ್ಲೂಟೂತ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಬ್ಲೂಟೂತ್ ಎಲ್ಲಿಂದ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ವೈರ್ಲೆಸ್ ಆಗಿ ಅದು 2 ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದೆ ನನಗೆ ಬ್ಲೂಟೂತ್. 2 ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅದು ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ನಿಮ್ಗೆ 2 ಯಾಕೆ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು, ಒಂದು ನಂದು 200 ಬೋರ್ಡ್ 200 ಇದೆ, ಇನ್ನೊಂದು ನಂದು OnePlus Nord ಇದೆ, ಕರೆಕ್ಟಾ? ಸೊ ಅದರದ್ದು 2 ಸೀರಿಯಲ್ ಪೋರ್ಟ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದೆ ನನಗೆ. ಸೊ ನೀವು USB ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ USB ಇನ್ನೊಂದು ಪೋರ್ಟ್ ತೋರಿಸುತ್ತೆ, ಲೈಕ್ 5 ತೋರಿಸುತ್ತೆ, ಕಾಮ್ 5. ಸೊ ಅವಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಮೈ USB ಪೋರ್ಟ್, ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಮೈ ಸೀರಿಯಲ್ ಪೋರ್ಟ್. ಸೊ ಅವಾಗ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಪುಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು
ಕಾಮ್ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಲೈಕ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಂದು 5 ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಂಬರು ನಾರ್ಮಲ್ ಬೇಸಿಕಲಿ 9600 ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಬೈ ಡಿಫಾಲ್ಟ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಸ್ವಿಚಸ್ಗೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಕಾಣುತ್ತೆ ಅದು 9600 ಅಂತ. ಸೊ ಡೌನ್ ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಾಮ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ, ಕಾಮ್ 5 ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ದೆನ್ ಈ ನಂಬರು ಕಾಣುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಈಸಿಯಾಗಿ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. ದೆನ್ ಓಪನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ನಿಮ್ಗೆ ಪುಟ್ಟಿ ಆಕ್ಸೆಸ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ಲೈಕ್ ಈ ಸ್ಟೇಜ್ಗೆ ಬರ್ತೀರಾ, ಈ ತರ ಬರ್ತೀರಾ. ಸ್ವಿಚ್ ಆಕ್ಸೆಸ್ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಎಸ್, ಆಕ್ಸೆಸ್ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಸೊ ನೀವು ಬರೀ ಸ್ವಿಚ್ ನ ಇನ್ನ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಗೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಬರೀ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ತಗೊಂಡು ಪವರ್ ಆನ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಸ್ವಿಚ್ ಲಾಗಿನ್ ಮಾಡಿದೀರಾ, ಕರೆಕ್ಟಾ? ಓಕೆ. ಯಾ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಮ್ಗೆ ಏನ್ ನನ್ನ ಟ್ಯಾಂಪ್ಲೇಟ್ ಇದೆ ಅದನ್ನ ನಾವು ಕಾನ್ಫಿಗರ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಕಾನ್ಫಿಗ್ ಟರ್ಮಿನಲ್. ಸೊ ನನ್ನ ಬೇಸಿಕ್ ಕಾನ್ಫಿಗರೇಷನ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ಲೈಕ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ. ಸೊ ಲೈಕ್ ಅದು ಆಕ್ಸೆಸ್ ಸ್ವಿಚ್. ಸೊ ನಾನು ಆಕ್ಸೆಸ್ ಸ್ವಿಚ್ ಟೆಂಪ್ಲೇಟ್ ಗೆ ಹೋಗ್ತೀನಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಂದು ಬೇಸಿಕ್ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನ ನಾನು ಕಾಪಿ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಲೈಕ್ ನಿಮ್ಗೆ 1 by 1 ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಫಸ್ಟ್ ಇದೆಲ್ಲ ಟೆಂಪ್ಲೇಟ್ಸ್ ನೀನು ಪೇಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾ ಇಲ್ಲ ಫಸ್ಟ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಗೆ ಆಡ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾ ಸ್ವಿಚ್ ನ? ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಾನು. ಇವಾಗ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಏನ್ ಹೇಳ್ದೆ, ನಾನು ಈ ಸ್ವಿಚ್ ತಗೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಕನ್ಸೋಲ್ ಇಂದ ಲಾಗಿನ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಬರೀ ಸ್ವಿಚ್ ಲಾಗಿನ್ ಆಗಿದ್ದೀನಿ, ಇನ್ನ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗೇ ಇಲ್ಲ ನಾನು. ಅಲ್ಲ, ಇದು ನಿನ್ ಟೆಂಪ್ಲೇಟ್ಸ್ ಆಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ಲ ಫುಲ್, ಅದು Yes. ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ಆಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಎಸ್, ಇದು ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಗೆ ಆಡ್ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಆಡ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾ ಇಲ್ಲ ಫಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಆಮೇಲೆ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಗೆ ಆಡ್? ಫಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಆಮೇಲೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಂದು ಸ್ವಿಚ್ ಇನ್ನ ಕಾನ್ಫಿಗರ್ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಇನ್ ಕೇಸ್ ನಾನು ಹೊಸ ಸ್ವಿಚ್ ತಗೊಂಡ್ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಫ್ಲೋರ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದ್ರೆ, ಸೊ ನಾನು ಕಾನ್ಫಿಗರ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಫ್ಲೋರ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬೇಕು, ಕರೆಕ್ಟಾ? ಕನ್ಸೋಲ್ ಕೇಬಲ್ ತಗೊಂಡು ನನ್ನ ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ ತಗೊಂಡು ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಸ್ವಿಚ್ ಗೆ ಆಕ್ಸೆಸ್ ತಗೊಂಡು ಮತ್ತೆ ಈ ಟೆಂಪ್ಲೇಟ್ ನ ಕಾನ್ಫಿಗರ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ನಿಮ್ಗೆ ಇದು ಈಸಿ ಅನ್ಸುತ್ತಾ, ಇಲ್ಲ ನಿಮ್ ಡೆಸ್ಕ್ ಮೇಲೆ ನಿನ್ ಬರೀ ಪವರ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಕಾನ್ಫಿಗರ್ ಮಾಡೋದು ಈಸಿ ಅನ್ಸುತ್ತಾ? ಹೌದು, ನಮ್ ಡೆಸ್ಕ್ ಮೇಲೆ ಮಾಡಿದ್ರೇನೆ ಈಸಿ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ನನ್ಗೆ ಇದು ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಇವಾಗ ನೀನು ಹೊಸ ತಗೊಂಡಿದ್ಯಾ, ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಎಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಎಸ್. ಅಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ನಿನಗೆ ಅದೇ ಪೋರ್ಟ್ ಅಂತ ಹೆಂಗ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀಯ? ಏನು ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ನೀನು ಹೊಸ ಸ್ವಿಚ್ ತಗೊಂಡೆ ಅಂದ್ರೆ ನಿನ್ನ ಹತ್ರನೇ ಇಟ್ಕೊಂಡೇ ಕಾನ್ಫಿಗರ್ ಮಾಡ್ತೀಯಾ ಅಥವಾ ಅಲ್ಲಿ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟೆ ಅದನ್ನ? ಎಸ್, ಅದೇ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಫಸ್ಟ್ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನಾನ್ ಕಾನ್ಫಿಗರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಹಾ ಹಾ ಹಾ. ಅಂದ್ರೆ ನಿನ್ನ ಹತ್ರನೇ ನಿನ್ನ ಇದ್ರನ್ನೇ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ನೀನ್ ಕಾನ್ಫಿಗರ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟೆ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತೀಯ? ಎಸ್, ಕಾನ್ಫಿಗರ್ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಅಲ್ಲಿ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನಾನು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನನಗೆ ಅಲ್ಲಿ Okay, ಹೋಗಿ done, done. ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ಯಾವನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಹೇಳು ಕಾನ್ಫಿಗರೇಷನ್? ಹಾ ಹಾ. ಸೊ ನಿನ್ ಡೆಸ್ಕ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀನು ಪ್ರಾಪರ್ ಆಗಿ ಕಾನ್ಫಿಗರ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಆಮೇಲೆ ಅಲ್ಲಿ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಆಮೇಲೆ ನೀನು ಪುಟ್ಟಿ ಆಕ್ಸೆಸ್ ತಗೊಂಡು ಏನ್ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಮಾಡ್ಬೋದು, SSH ಆಕ್ಸೆಸ್ ತಗೊಂಡು. ಓಕೆ ಓಕೆ ಓಕೆ. ಅಂದ್ರೆ ನೀನೇ ಎಲ್ಲ ಇದು SSH ಎಲ್ಲ ಇದ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಆಮೇಲೆ ಅದನ್ನ SSH ಆಕ್ಸೆಸ್ ನೀನ್ ತಗೋತೀಯ? ಎಸ್, ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಟೆಂಪ್ಲೇಟ್ ರೆಡಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಬೇಸಿಕ್ ಕಾನ್ಫಿಗರೇಷನ್. ಗ್ಲೋಬಲ್ ಅಲ್ಲ, ಟೆಂಪ್ಲೇಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಕ್ಚುಲಿ ಸ್ವಿಚ್ ಅಲ್ಲಿ ಬೈ ಡಿಫಾಲ್ಟ್ STP ಅದು ಇದು ಎಲ್ಲ ಎನೇಬಲ್ ಇರುತ್ತೆ. ಎಸ್, ಬೈ ಡಿಫಾಲ್ಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆನಾ? ಇದು ಟೆಂಪ್ಲೇಟ್ ಏನೇನ್ ಇರುತ್ತೆ ಟೆಂಪ್ಲೇಟ್ ಅಲ್ಲಿ? ಸೊ ಇವಾಗ ನೋಡು, ನಾನು ಅದನ್ನೇ ಕಾನ್ಫಿಗರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ಲೆಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ 1 by 1. ಓಕೆ, ಫಸ್ಟ್ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಈ ಕಮಾಂಡ್ ರನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ನಾನು ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಇದು ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ಸೊ ನಾವು ಸರ್ವಿಸ್ ಪ್ಯಾಡು ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿದ್ದು. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದನ್ನ ಕಾಪಿ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ನಾವು ಇದನ್ನ ಟೈಪ್ ಮಾಡಿನೂ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಅದೇನ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಕಾಪಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಈಸಿ ಅಂತ ನಾನು ಕಾಪಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ನಾನು ಬರೀ ಗ್ಲೋಬಲ್ ಮೋಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಾನ್ಫಿಗರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ. ಸೊ ನಾನು ಬರೀ ಕಾನ್ಫಿಗ್ ಟರ್ಮಿನಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಂಟರ್ ಆಗಿದ್ದೀನಿ, ಗ್ಲೋಬಲ್ ಮೋಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಂಟರ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ದೆನ್ ಹೋಸ್ಟ್ ನೇಮು ಬೇಸಿಕ್ ನಮ್ದು ಆಫೀಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದು ನಾನು ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿ ಮಾಡಿದೀನಿ ಇವಾಗ. ಸೊ ಬಟ್ ಆಫೀಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಅದ್ರದ್ದು ನೇಮ್ ಇರುತ್ತೆ. ಇದು ಲೈಕ್ ಪ್ರಿವಿಯಸ್ ಕಂಪ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಇತ್ತಲ್ಲ, ಲೈಕ್ FX ಅದು ಇದು ಅಂತ, ಕರೆಕ್ಟಾ? ಓಕೆ. ಸೊ ಆ ತರ ಒಂದು ಆಫೀಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಇರುತ್ತೆ. ದೆನ್ ಈ ಯೂಸರ್ ನೇಮು ಪಾಸ್ವರ್ಡ್. ಈ ಯೂಸರ್ ನೇಮ್ ಪಾಸ್ವರ್ಡ್ ಏನಂದ್ರೆ ನೀನ್ ಸ್ವಿಚ್ ಕಾನ್ಫಿಗರ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಆಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ನೀನೇನಾದ್ರೆ ಸೀರಿಯಲ್ ಪೋರ್ಟ್ ಇಂದ ಆಕ್ಸೆಸ್ ತಗೋಬೇಕು ಆ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಸ್ವಿಚ್ ನ, ಅಂದ್ರೆ ಕನ್ಸೋಲ್ ಇಂದ. ಸೊ ಅವಾಗ ಈ ಯೂಸರ್ ನೇಮ್ ಪಾಸ್ವರ್ಡ್ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಕ್ಸೆಸ್ ಮಾಡಕ್ ಆಗಲ್ಲ ಅವ್ರು ಯಾರಾದ್ರಾಗ್ಲಿ. ದೆನ್ ಅಲ್ಲ, ಈ SSH ಬೇರೆ, ಹಾ, SSH ಬೇರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಬೇರೆನಾ ಅಥವಾ ಎಲ್ಲನೂ ಒಂದೇನಾ? ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ, SSH ಗೆ ಬೇರೆ, ಕನ್ಸೋಲ್ ಗೆ ಬೇರೆ, ಟೆಲ್ನೆಟ್ ಗೆ ಬೇರೆ, ಆ ತರ ಸೆಪರೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು.
ಓಕೆ ಓಕೆ ದೆನ್ ಇದು ಕಾಪಿ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಡನ್. ದೆನ್ ಬ್ಯಾನರು ಅದು ನಿಮ್ ಇಷ್ಟ. ಸೊ ಕಂಪ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಇರುತ್ತೆ. ಹಾಕ್ಬಿಡಲ್ಲ, ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ನಮಗೂ. ಹಾ ಬ್ಯಾನರ್ ಕಂಪಲ್ಸರಿ, ಅದು ಸೇಮು. ಜಸ್ಟ್ ಕಾಪಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀನಿ, ಪೇಸ್ಟ್. ಇಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾನರ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನೇನಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಜಸ್ಟ್ ಒಂದ್ ಮೆಸೇಜ್ ಇದೆ, ವೆಲ್ಕಮ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಲ್ಯಾಬು. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಅವ್ರ ನೇಮ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ದೆನ್ ಬ್ಯಾನರ್ ಮೆಥಡ್ ಮತ್ತೆ ಮಾಡಿದೀನಿ, ನೀಲಿ ಲ್ಯಾಬ್ ಅಂತ ಮಾಡಿದೀನಿ. ದೆನ್ ನಾನು ಏನ್ ಮಾಡಿದೀನಿ, ಲೈನ್ ಕನ್ಸೋಲ್ ನಮ್ದು ಏನೋ ಲೈಕ್ SSH ಇದೆ ಅಲ್ವಾ, SSH ಇಲ್ವಾ ಟೆಲ್ನೆಟ್. ಸೊ ಆ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಲೈನ್ ಕನ್ಸೋಲ್ಗೆ ನಾನು ಒಂದ್ ಮೆಸೇಜ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಪ್ಲಸ್ ಅದಕ್ಕೆ ಟೈಮ್ ಸೆಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಲೈಕ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ 20 ಸೆಕೆಂಡ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಎಕ್ಸಿಟ್ ಆಗ್ಬೇಕು ಆ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಸೆಷನ್, ಮತ್ತೆ ನನಗೆ ಯುವರ್ ಲಾಗಿನ್ ಟೈಮ್ ಎಕ್ಸ್ಪೈರ್ಡ್ ಅಂತ ಬರಬೇಕು ಅಂತ. ಸೊ ಇದನ್ನು ಸೆಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಓಕೆ ದೆನ್ ಲೈನ್ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಏನ್ ಮಾಡಿದೀನಿ, 0 ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ, ಕನ್ಸೋಲ್ 0 ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ, ಅಂದ್ರೆ ಕನ್ಸೋಲ್ಗೆ ಇದು ಕನ್ಸೋಲ್ ಕೇಬಲ್ಗೆ. ಸೊ ಇದು ಏನ್ ಮಾಡಿದೆ ನಾನು, VTY 0 to 4 ಇದು SSH ಗೆ ಅಪ್ಲೈ ಆಗುತ್ತೆ. 0 to 4 ನಾವು SSH ಕಾನ್ಫಿಗರ್ ಮಾಡ್ತೀವಲ್ಲ, 0 to 4, 0 to 15 or 0 to 10. ಸೊ ಎಷ್ಟು ಜನ ಯೂಸರ್ ಆಕ್ಸೆಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಟ್ ಎ ಟೈಮ್ ಅಂತ. ಓಕೆ ಸೊ ಅದು ಇದಕ್ಕೆ ಅಪ್ಲೈ ಆಗುತ್ತೆ, SSH ಗೆ ಅಪ್ಲೈ ಆಗುತ್ತೆ, ಸೇಮ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್. ದೆನ್ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಸೇಮ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ಇದು SSH ಗೆ ಅಪ್ಲೈ ಆಗುತ್ತೆ, ಲೈಕ್ 1 to 4, ಬಟ್ ನಂಬರ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಅಷ್ಟೇ. ಓಕೆ VTY ಲೈನ್ ನಂಬರ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ದಟ್ಸ್ ಇಟ್. ಸೊ ಇದಾಯ್ತಾ. ಸೊ ಇದು ಕಾಪಿ ಪೇಸ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ. till here copy paste ಆಯ್ತಾ. ದೆನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದು AAA ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಹೆಂಗಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಲೈಕ್ ನಮ್ದು ಒಂದು ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದೀವಿ ನಾವು ನೆಟ್ವರ್ಕ್ಗೆ. ಓಕೆ ಸೊ ಆ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ಗೆ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಆಗ್ಬೇಕು ಈ ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ ನಮ್ಮ ಲೈಕ್ ಕಂಪನಿ ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ ಇಲ್ಲ ಔಟ್ಸೈಡ್ ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್, ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಅಥೆಂಟಿಕೇಶನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಬೇಸ್ಡ್ ಅಪಾನ್ ಮ್ಯಾಕ್ ಅಡ್ರೆಸ್, ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ ಮ್ಯಾಕ್ ಅಡ್ರೆಸ್. ಸೊ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆ ಮ್ಯಾಕ್ ಅಡ್ರೆಸ್ ನಮ್ಮ ಕಂಪನಿಯಲ್ಲಿ ಲೈಕ್ ಕಾನ್ಫಿಗರ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಲೈಕ್ ಒಂದ್ ಸರ್ವರ್ ಇರುತ್ತೆ, ಆ ಸರ್ವರ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಡೆಡ್ ಆಗಿದ್ರೆ, ಸೊ ಆ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಲೈಕ್ ಅಥೆಂಟಿಕೇಶನ್ ಪ್ರಾಸೆಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಓಕೆ ಇದು ನಮ್ ಕಂಪನಿ ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ ಅಂತ. ಇನ್ ಕೇಸ್ ಔಟ್ಸೈಡ್ ಇದ್ರೆ ಆ ಮ್ಯಾಕ್ ಅಡ್ರೆಸ್ ಆಡ್ ಆಗಿರಲ್ಲ, ಸೊ ಅವಾಗ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇದು ಔಟ್ ಆಫ್ ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ ಅಂತ, ಔಟ್ ಆಫ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್.